سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں 2/3 اکثریت سے منظور ہو گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا گیا۔ وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش کیا ہے۔ اس وقت مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، احمد خان جن کا تعلق JUI سے ہے اور سیف اللہ ابرو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ آئینی ترمیم کے حامی رہے اور انہوں نے حمایت میں ووٹ دیے۔ 59 شقوں کی منظوری دی گئی اور حق میں 64 ووٹ آئے۔ 96 اراکین سینٹ ہیں ٹوٹل اور 64 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے کسی بھی منظوری کے لیے، اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 64 اراکین کی حمایت درکار تھی جو کہ پوری ہوئی۔ احمد خان JUI سے اور سیف اللہ ابرو پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ 59 شقوں کی منظوری دے دی گئی ہے، حمایت میں 64 ووٹ آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو استثناء دینے سے آرٹیکل 6 ختم نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت کے پاس ترمیم لانے کے لیے نمبرز پورے ہیں، 65 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق آج بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے حکومت کو نمبر کے حوالے سے کوئی دقت نہیں ہوگی، تمام چیزیں خوش اسلوبی سے چل رہی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتحادیوں کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہوئی، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ کہتے ہیں ڈیموکریٹک کانفیڈنس، جو آپ لوگوں نے فرمائش کی تھی تو میں نے کہا اس کو پکا ٹھپا لگا دوں میں کہ آپ سکون میں آ جائیں، شام تک آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ 27ویں کی مٹھائی کھائیں، 28ویں تیاری کریں۔ 27ویں ترمیم کی مٹھائی کھائیں، 28ویں کی تیاری کریں۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہاں 27ویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کے استحکام کے لیے سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ عسکری قیادت ہماری ڈیفنس لائن ہے، انہیں مضبوط کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے ہیں، ان سے سیاست سیکھتے ہیں۔ PTI کے احتجاج کے اعلانات معمول بن چکے ہیں۔ آج بھی بھرپور طریقے سے مخالفت کریں گے اور دیکھیں ان کے پاس اب نمبرز ہیں کہ نہیں، وہ ہم انشور کریں گے کہ اگر نمبرز نہیں ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ پاس ہو سکتا ہے کہ شاید وہ لے کے ہی نہ آ سکیں آج۔ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کا 27ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا اعلان۔ اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں پوری کوشش کریں گے آج حکومت 27ویں آئینی ترمیم پاس نہ کرا سکے۔ جب سے بلاول نے ٹویٹ کی ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آج بھی بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم اصولی طور پر استثناء کے خلاف ہیں، جس نے کوئی جرم کیا ہو اسے سزا ملنی چاہیے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے، یہ طریقہ کار غلط ہے، ترامیم بھی غلط ہیں۔ JUI کے مرکزی رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں 27ویں ترمیم سے 26ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا گیا، اب ہمارے سر پر 26ویں ترمیم کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ ملک کی بدقسمتی ہے، آئین اور پارلیمان کو پامال کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے بھی 27ویں آئینی ترمیم مسترد کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قوم کا مسئلہ ترمیم نہیں تعلیم ہے، سب کو تعلیم کے بجائے ترمیم پر لگا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے استثناء سے متعلق مس گائیڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ماضی سے اطلاق کے خدشے پر ترمیم واپس لینے کی ہدایت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے ترمیم کا اطلاق مستقبل سے ہونا تھا۔ وزیر اعظم کا استثناء نہ لینے کا اقدام بہت اچھا ہے، احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کہتے ہیں قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ سینیٹر ہدایت اللہ کا کہنا ہے آئینی ترمیم کی حمایت یا مخالفت سے متعلق پارٹی سے ہدایت نہیں ملی، اگر ووٹ دیا تو کسی سے چھپ کر نہیں دیں گے، اگر پارٹی نے ہدایت دی کہ ووٹ نہیں دینا تو مخالفت کریں گے۔ سینئر وکلاء اور ریٹائرڈ ججوں کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سب سے بڑے خطرے سے دو چار ہے۔ کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، ماضی میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ متفق ہیں یہ پہلی کوشش ہے تو رد عمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے۔ سپریم کورٹ آئینی ترمیم پر اپنا موقف دینے کا اختیار رکھتی ہے۔
बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्द-ए-अमल दिया जाए। पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। रोजे अव्वल से पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के लिए इक़दामात को तरजीह दी, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैशलेस मईशत से मुतालिक इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ा करदा अहदाफ को मुयन्ना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत। कहा, कैशलेस मईशत के जरिए गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में खातिर खाह कमी आएगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को पूरा प्लेटफॉर्म दिया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हाल ही में गूगल ने पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने का ऐलान किया है। आइंदा चंद महीनों में कौम सरमायाकारी से मुतालिक खुशखबरियां सुनेगी। हुकूमत ने जुलाई ता सितंबर कार्बन लेवी की मद में 10 अरब रुपए वसूल कर लिए। ईवी एडॉप्शन लेवी की मद में 3 अरब जमा किए गए। अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूली में 110 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वजारत खजाना के दस्तावेज के मुताबिक पहली सहमाही में लेवी की मद में 371 अरब रुपए वसूल हुए। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 261 अरब रुपए जमा हुए थे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। माहिर तालीम और उर्दू जुबान की माहिर डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में तारीख की प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थीं। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की साबिक प्रिंसिपल भी रहीं। उर्दू जुबान, अदब और जनूबी एशियाई माशरती उमूर पर गहरी बसीरत रखती थीं। इल्मी और अदबी हलकों का डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लखी मरवत में फायरिंग, 2 ख्वाजा सरा कत्ल। शनाख्त जाकिर और शहाब के नाम से हुई। पुलिस का कहना है नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की अहम तरीन शाहरा यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती काम के बायस बंद कर दिया गया। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी आने जाने वाले दोनों ट्रैक 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुकाम का कहना है कि 4 मंसूबे के लिए पानी की लाइनें डाली जा रही हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है, यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम अवाम के लिए सहूलत नहीं, अजाब बन गया। अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर सड़कें खोदना मुजरिमाना गफलत है। तरक्की के नाम पर कराची को खंडर बनाया जा रहा है। शहरियों को रिलीफ नहीं, तकलीफ मिल रही है। लाहौर में हरबंसपुरा के करीब घर में गैस लीकेज से धमाका, घर की छत गिर गई। एक बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रावलपिंडी के नान बाइयों का 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा हड़ताल का ऐलान। नान बाई एसोसिएशन ने कल से पूरे पंजाब में हड़ताल की कॉल दे दी। कहा, महंगे आटे की रोटी सरकारी नर्ख पर 14 रुपए में बेचना मुमकिन नहीं। तंदूर मालिकान को डरा धमका कर तंदूर खोलने पर मजबूर किया जा रहा है। इंतजामिया साथ बैठकर रोटी की कीमत मुकर्रर करे, वरना हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान में होने वाली बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की इस्लामाबाद आमद। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के आला हुकाम ने वफूद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज कल होगा। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आलमी अमन और बाहमी ताउन के फरोग में अहम संगीन साबित होगी। मुख्तलिफ मुल्कों के पार्लिमानी वफूद के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाएगी।
शक्करगढ़ में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। इख्तितामी दुआ में दुनिया भर से आए 5000 यात्रियों की शिरकत। 2000 भारतीय यात्री गुरुद्वारा रोहड़ी अहमदाबाद रवाना। लाहौर में 2 रोज कयाम के बाद 13 नवंबर को वापस भारत जाएंगे। यात्रियों का भारतीय हुकूमत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा पूरी दुनिया घूमी, पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। रॉयटर्स का कहना है कि रियाद ने सिफारती जराये से वाशिंगटन को वाज़े पैगाम दिया कि उसकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। सऊदिया सिर्फ उसी सूरत मुआहिदा करेगा जब फलस्तीनी रियासत के क़याम के रोड मैप पर इत्तेफाक होगा। दहाइयों की दुश्मनी के बाद इसराइल और सऊदी अरब का सिफारती ताल्लुक मशरिक़ वुस्ता के सियासी और सिक्योरिटी मंजरनामे को बदल सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में शेड्यूल है। शाम पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म की एडिटिंग का तनाजा। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और न्यूज सीईओ मुस्ताफी टिम डेवी और डेबोरा टर्न्स पर इल्जामात थे कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को गुमराहकुन तौर पर एडिट किया। बीबीसी अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। बरतानिया की वजीर बराए मीडिया ने बीबीसी की गुमराहकुन एडिटिंग को इंतहाई संगीन करार दिया। अमरीकी सदर ने इस फैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और श्रीलंका ने वनडे सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज पेंडी क्रिकेट स्टेडियम में लहू गरमाएंगे। सीरीज का आगाज कल से होगा। श्रीलंकन बल्लेबाज कुशाल मेंडिस कहते हैं, पाकिस्तान में पीएसएल खेल चुका हूं, काफी कुछ सीखा है। यहाँ की पिचेस और कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं।